خاتون کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے ہمیں. بچی کی ڈیڈ باڈی کی تلاش بچی کی تلاش ہم کر رہے ہیں. اور اس کے اندر یہ جتنا وہ سارا روٹ کہ کہاں سے کہ سیوریج کے سسٹم سے یہ نکل کے وہاں تک پہنچی, وہ ساری چیز ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں اس کو. یہ آؤٹ فال روڈ پہ جو ڈسپوزل اسٹیشن ہے وہاں سے ڈیڈ باڈی ملی ہے. اس کا نیچرل روٹ جو واٹر فلو ہے جہاں جا رہا تھا تو یہ وہیں پہ تھی. بالکل لاہور میں بھاٹی گیٹ کے قریب ماں بیٹی سیوریج لائن میں گر گئیں. 24 سالہ سعدیہ کی لاش مل گئی. 10 ماہ کی بچی کی تلاش جاری. خاتون کی ساس کا کہنا ہے کہ شارٹ کوٹ سے لاہور داتا دربار حاضری کے لیے آئے تھے. اندھیرے کی وجہ سے بہو اور پوتی گر گئیں. شوہر نے فون کر کے بیوی کے سیوریج لائن میں گرنے کی اطلاع دی تھی. پولیس نے حراست میں لیے گئے خاتون کے شوہر سمیت 3 افراد کو رہا کر دیا. ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کہتے ہیں کہ آؤٹ فال روڈ سے خاتون کی لاش ملی. سی سی ٹی وی فوٹیج سے شوہر کی ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں. تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. واقعے کی انکوائری کے لیے ہائی لیول کمیٹی بنا دی ہے جو 24 گھنٹوں میں رپورٹ پیش کرے گی. ایڈیشنل چیف سیکرٹری احمد رضا سرور کمیٹی کے کنوینر مقرر. ذمہ داروں کا تعین اور سفارشات رپورٹ کا حصہ ہوں گی. انکوائری کمیٹی کا جائے حادثہ کا دورہ ابتدائی طور پر واقعے کا جائزہ لیا. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کھلے مین ہول میں خاتون اور بچی کے گرنے کا سخت نوٹس. مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا. جلد از جلد رپورٹ طلب. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر متعلقہ افسران معطل. ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیپا شبیر حسین, پروجیکٹ ڈائریکٹر زاہد عباس کو غفلت اور کوتاہی پر معطل کیا گیا. باسا حکام کو فوری ریلیف آپریشن تیز کرنے کے احکامات بھی دیے. سانحہ گل پلازے کی تحقیقاتی رپورٹ کی تفصیل وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش. انتظامی افسران کو ہٹانے کی تیاریاں. مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں غفلت کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ. تحقیقات کے لیے آزادانہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی. انکوائری رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنے گی. اپوزیشن ارکان اسمبلی اور دیگر سٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے. بڑے فیصلوں کا باضابطہ اعلان آج متوقع. کراچی گل پلازہ میں آگ بچے کے ہاتھوں فلاور شاپ میں لگی. سانحے کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ کمشنر اور ایڈیشنل آئی جی پر مشتمل کمیٹی نے تیار کی. متاثرین, عینی شاہدین, ریسکیو حکام سے حاصل معلومات درج. رپورٹ کے مطابق گل پلازہ میں آگ رات 10:15 پر لگی. 10:26 پر فائر بریگیڈ کو اطلاع ملی. پہلا فائر ٹینڈر 11 منٹ کے اندر پہنچا. ڈپٹی کمشنر جنوبی 10:30 پر گل پلازہ پہنچ گئے. آگ لگنے سے 79 اموات ہوئیں. زیادہ تر اموات گل پلازہ کے میزنائن فلور پر ہوئیں. گل پلازہ کے اطراف کاروباری سرگرمیاں بحال ہونا شروع. متعدد دکانیں کھل گئیں. سعید منزل سے گل پلازہ آنے اور جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی. سانحہ گل پلازہ. گورنر سندھ کا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط. کہتے ہیں کہ سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کے ساتھ کھڑا ہوں. سانحہ گل پلازے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل انکوائری کمیشن بنایا جائے. جوڈیشل انکوائری کمیشن سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں قائم کیا جائے. 17 جنوری کو اور جنوبی کو گل پلازہ میں آگ لگنے سے ناقابل تلافی جانی نقصان ہوا. گل پلازہ میں آگ لگنے سے عوام میں تشویش ہے. ضرورت ہے کہ معاملے کی شفاف, زیادانہ, قابل اعتماد تحقیقات کرائی جائیں. حکومت نے سمجھا کہ جی اگر جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہے تو ہم 100% جوڈیشل کمیشن بنائیں گے اپنی مرضی پہ. ان کے مطالبات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایم کیو ایم جس کا مقصد صرف تنقید ہے. جب آگ لگ رہی تھی اور آگ لگ چکی تھی, لوگ اپنے پیاروں کے لیے باہر تڑپ رہے تھے اور اندر والے بھی بیچارے جو ہے وہ مدد کے لیے تڑپ رہے تھے. اس وقت کوئی ایک اٹھ کے آ جائے کہ جی مجھے 18ویں ترمیم ختم کر دو, ایک آ جائے جی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو, ایک بول دے جی یہ کر دو. یہ تو جو لوگ ان کے کہنے پہ کچھ نہیں ہوگا.
ज़रूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन ज़रूर बनेगा। MQM के मुतालबात से फ़र्क नहीं पड़ता, फैसला हमने करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि मुत्तहिदा का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। सानिया गुल प्लाजे पर सियासत करना बहुत अफसोस की बात है। हुकूमत कभी ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी। लोग तड़प रहे हैं कि 18वीं तरमीम ख़त्म कर दें, कराची को विफाक के हवाले करने के मुतालबे किए जा रहे हैं। सियासत करना सब जमातों का जायज़ हक है। सियासी सरगर्मी पर कोई रोक टोक नहीं है। 2008 से 2013 तक कोई एक सियासी कैदी नहीं था। कराची में मंसूबे मुकम्मल होने से शहरियों के लिए आसानियां होंगी। हमारी पूरी कोशिश ये है कि इसके ऊपर एक आला सतही तहकीकाती कमीशन कायम हो। देखिए, पीपल्स पार्टी ने भी क्वेश्चंस रेज किए हैं जमात इस्लामी और MQM के ऊपर कि हमारे अदवार में भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से हम गुल प्लाजा के सानहे के हम भी जुज़वी जिम्मेदार हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इसकी इंक्वायरी कर ली जाए। सानिया गुल प्लाजा, सिंध हुकूमत की संगीन मुजरमाना गफलत। तहकीकाती रिपोर्ट में आवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कहा, पूरी कोशिश है सानिया पर आला सतह का तहकीकाती कमीशन कायम हो। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है, वफाकी सतह पर आला सतह कमेटी की सिफारिश की है। वफाक पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत तफसीली इंक्वायरी कराए। पीपल्स पार्टी ने MQM और जमात इस्लामी पर 20 सवालात उठाए हैं। हमें भी जुज़वी जिम्मेदारी ठहराया जा रहा है। ईरान पर अगला हमला पहले से बदतर होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी, कहा कि ईरान ने मुआहदा न किया तो बदतरीन हमला करेंगे। एक बड़ा जंगी लश्कर ईरान की जानिब बढ़ रहा है। बहरी बेड़ा मिशन फौरी मुकम्मल करने का अहल है। उम्मीद है ईरान मुआहदे पर बात करेगा। वक्त तेजी से ख़त्म हो रहा है। हमला किया तो पहले से ज़्यादा शदीद होगा। जोहरी हथियारों के बगैर ईरान तमाम फरीकों के लिए अच्छा है। ईरान को पहले भी कहा था डील कर ले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान में फिर मुजाहिरों का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, ईरान ने हालिया मुजाहिरों में हज़ारों अफराद हलाक हुए। ईरानी हुकूमत पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई। ईरान की मईशत ज़वाल का शिकार है। ईरान का पुरअमन जोहरी प्रोग्राम पर समझौता न करने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इराक़ची कहते हैं कि पुरअमन जोहरी प्रोग्राम ईरान का हक है। ईरान ने हमेशा शफाफ जोहरी मुआहदे का खैर मकदम किया। ईरानी फोर्सेस जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शामखानी कहते हैं कि हमला हुआ तो अमेरिका, इसराइल और हिमायती निशाना होंगे। अमेरिका की तरफ से महदूद हमले की बात फरेब है। अमेरिकी हमले पर ईरान का रद्दअमल फौरी, मुकम्मल और मिसाली होगा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए तुर्की की सफारती राब्ते तेज। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ईरानी मनसूब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में बढ़ती कशीदगी कम करने पर बातचीत। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का सऊदी मनसूब शहज़ादा फैसल बिन फरहान को भी फ़ोन। मशरक़ वस्ता को तेज़ और ताज़ा सूरत हाल और सफारती कोशिशों पर बातचीत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि दबाव डाला गया तो ईरान अपना दिफा करेगा। ईरान अपने दिफा में ऐसा जवाब देगा जो पहले कभी नहीं दिया गया। ईरान बाहमी एहतराम और मफादात की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पाकिस्तान और जर्मनी का तिजारत, सरमायाकारी, तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात। वीकेंड का कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के लिए इक़दाम पर जोर। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात, टैक्स बेस बढ़ाने, टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर गुफ्तगू। जर्मन सफ़ीर का पाकिस्तान की जानिब से इस्लाहाती इक़दाम का खैर मकदम। हुकूमत की टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। एप्टमा वफ़द की वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकात। हुकूमत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुसलसल राब्ते का अज़म। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि तवानाई की कीमत और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए फराहमी अहम तरजीह है। टेक्सटाइल
टेक्सटाइल सनत मुल्की बरामदात और रोजगार की रीढ़ की हड्डी है। इतना का पॉलिसी में तसलसल और इस्तेहकाम पर जोर। वफ्द ने कहा है कि आलमी मंडी में मुसाबकत के बाइस टेक्सटाइल बरामद कुनिंदगान दबाव का शिकार।